Dobro utro, dragi kolegi, dobro utro, počituvani gledači na Makedonija na utro. Dakle, imam to zadovoljstvo da ja pridružujem delegacijata od povijek opštine od Povardarijeta za vremena nivni od skoro jednonedelen prestojevo Alzas, koji što se nalazi na istok od na Francija. Celotena nivnata poseta beše predse zapoznavanje to sa funkcioniranje to na turističkih instituciji u ovoj del na Francija, koji što je mnogo poznat ne samo u Franciji, tuko i vo svetot so svojta turistička ponuda. No, da ne dolžime premnogu, da vidime što zabeležavme so našata kamera i so izjavite na našite sogovornici za to kako tije ja počustva ova poseta i so koji vpečatoci se vratija vo Makedonija. Koga sme v Alzas, prvoto mesto beše Alzas destinacija turizam, kada što befme prečekani od generalniот direktor Mark Levi. Imavme bogata razmena su mnogo prašanja i su golem interes, za da doznat koji se dobrite recepti, koji se prioritetite i isključitelните temi koji beja vzpostaveni v Alzas i modalitetite koji dozvoluvat zbogatuvanje na turističkata ponuda. Ima poveća paraleli među Makedonija i Alzas, tije se su dosta burna istorija, potom multireligijoznata karakteristika, što je mnogo važno, potom sleduva mestoto na enoturizmot, no ima i drugi paraleli koji može da bi napraveni, no ne ja poznavam dovoljno Makedonija za da gi navedam site. Mobilnost je važan element za razvojna sravodkata na dva regioni. Ako tije ne se dostupni, to ne funkcionira. Nije možeme samo da bideme srećni što ima direktni vrski među dvata regioni. Vo Strasbourg za turistite neodminljivo mesto se evropskite institucije i osobeno evropski od parlament, taka i za makedonskata delegacija, kada befme prečekani od asistentkata nevroprateničkata Ann Sanders, koja go predstavi funkcioniranje to nova evropska institucija. Sleduva razgovori so predstavnik Evropskata zajednica Alzas, prošetkani Strasbourg, neminovnata Petit France katedralata, ploštad od Corbeau, potom posete na manastirot Saint-Odile. Prvi od vpečatok nigo dava Lazar Petrov, gradonačelnik na Demir Kapija. Da je već na projekt koji se raboti podolgo vreme, sve su celo podiganje na turizmot vo Povardarijето, da kažemo od Velez do Gevgelija i vključuvanje na nekoje, to je sozdavanje na nekoje organizaciono telo koje što ke se griži za razvoj na turizmot vo site ovije opštine. Меѓутоа сепак нели Алзас е регион на виното и во моментот сме во посета на едно братство на стручни енолози и винари и во моментот го гледаме организацијски овој дел како функционира со развојот на винскиот туризам. Koje iskustvo možda gi prenesete vo Makedonija ovde? Da li možda se sporedува производството на вино кај нас во Македонија со овде во Франција? И пред се туристичката понуда, дали имаме слична туристичка понуда? Па во Повардарието можеме да имаме слична туристичка понуда, меѓутоа сепак ни е потребна многу поголема организација. Во Франција на овој дел работа, да кажеме, многу организации. Ние би сакале да создадеме, тоест направиме барем една и со таа да и биде целта за подигање на развојот на туризмот. Во Колмар беше одржана средба во меѓупрофесионалниот комитет на вина од Алзас. Потоа следуваше средба во Есенцијал Алзас, суштински Алзас, за туристичката понуда на агломерацијата Колмар, град кој е еден од најтуристичките во Алзас и Франција, следена со таа во туристичкото биро во Виле, рурална среднопланинска заедница на општини. Тодор Ефремов, секретар на општина Кавадарци, по овие посети ни изјави. Видете, општина Кавадарци заедно со другите општини од Повардарието има намера да го развие туризмот во нашите краишта, пред се винскиот туризам и целта на ова посета е да ги понесеме кои се најадекватните форми и за организирање или најадекватна организација која што би можела да ги понесе титулата или да биде субсидијарна на она што го викаме организација за менеджирање на дестинацијата. Сметаме дека имаме голем потенцијал. Всушност на ова студијска посета
посетивме многу локации, винари и институции, од кои што сметам дека ќе го извлечеме најдоброто и она што е применливо во согласно нашите закони, дека можеме да го имплементираме и да направиме еден добар модел кој што ќе функционира во Тиквешкиот, односно Повардарскиот регион. Лидија Пјакова, советник за рурален развој од општина Чашка, по посетата на Центарот за толкување на наследството во Андлау, се надоврзува. Нашето културно и историско богатство и искуствата на луѓето можат да го искористат во придонес и дополнителен приход, препознатливост на нашата убава општина, односно нашиот убав регион и секако нашата земја, Република Северна Македонија. Дали има искуства кои што овде можат да се пренесат во вашата општина во Чашка? Можностите, односно искуствата кои што ги даваат туристичките бироа, за жал во Република Македонија не се уште функционираат во сите општини, се добро место за искористување, односно за промотивните материјали и активности, секако понудите на општините и приватниот сектор, заедно со рестораните за привлекување на туристи со цел останување во поголем период од годината. Енотуризмот, патот на виното. Во Алзас многу нешта се вртат околу виното, кое носи солидна заработувачка не само за винопроизводителите и лозарите, туку и за хотелиерската дејност, бидејќи виното и гастрономијата се нераздвојни. Покрај посетите на меѓупрофесионалниот комитет на вина од Алзас, потоа на винаријата Волфберже, винаријата Морис Прадо, првото и најстарото винско братство во Франција, Сент-Етиен од Алзас и нивната енотека со вина стари од над 100 години, посетите неминовно беа пропратени со дегустација на повеќе сорти алзашко вино, кој подобро од Дане Јованов, приватен предприемач и собственик на групацијата Јованов и малата винарија Хермес, може подобро да ни зборува за виното. Се разбира, кој треба да се консумира со умереност. Ова е моја лично прва посета на винскиот регион во Алзас, иако сум бил скоро во сите останати региони, вински региони во Франција, но ете, за прв пат сме во Алзас и можам да кажам дека искуствата се многу позитивни. Пријатно сум изненаден од самите лозови насади, начинот на огледување на виновата лоза, самата култура, нега, традиција на виното како се доживува како еден култ и можам да кажам дека овде винарството и лозарството се на едно сосема високо ниво, како и што и очекував, нели, во споредба со Македонија. Македонија исто така може што да покаже и да се гордее, меѓутоа секако земено генерално имаме уште многу што да научиме како винска индустрија, бидејќи овде би кажал дека здружувањето е една од основните компоненти кои што помога за промоција на винскиот регион, не само во Франција, туку и во остатокот на Европа и во извозните пазари како Америка и Канада. Ни од тука да кажам би можеле многу да научиме повеќе. И всушност тоа беше и целта на посетата, како да се представува нашето вино и во Македонија и во странство на некој начин, да се привлечат туристите, енотуризмот. Да, енотуризмот, овде, например, оно што ми остана во впечаток е дека имаат специјално предпријатие за патишта, кои што се исклучиво се како би кажал, за чување на сообраќајните знаци за винските патокази, а додека кај нас тоа е мисловна именка на некој начин. Значи, овде има тури со јавање на коњи, со велосипедски тури, ни самите лозови насади, така да ено и гастротуризмот е на едно многу високо ниво, а секако Македонија, имајќи во предвид дека е планинска земја со преубави пейзажи, исто така треба многу да инвестираме во иднина во екотуризмот, во агротуризмот, пред се прво преку подигање на еколошката свест, во однос на чистотата на земјата, а потоа и нели, за да можеме да привлечеме што повеќе туристи. Сигурно дека имате идеи за вашето собствено производство, како подобро да го представувате после оваа посета? Апсолутно, да, мислам секое патување е едно богатство, така да човек кога се враќа дома, доаѓа побогат за едно нови идеи, нови, како ви кажал, цели за остварување во иднина. Жак Шлев, председател на Асоциацијата Алзас Македонија, беше домаќин и на еден начин
водич низ Алсас за гостите од Македонија. Нашата асоциација Алзас Македонија е создадена во 2013 и од почетокот работиме на развивање на односите меѓу двете земји. Имаме редовни секојдневни врски меѓу Мулус, Скопје и Охрид. Нашата акција е да работиме во областа на спортот, културата, економијата, туризмот и виното. Јас лично работев повеќе години во вашата земја. Се обидувам сега да однесам колку што е можно повеќе влијателни алзашани таму. Но исто така да им дозволам на македонците да воспостават односи, да развијат односи кои ќе бидат корисни за двете земји и региони. Проектот кој сега ми е многу мил и ми е близок до срцето, со оглед дека го сакам виното од Алзас и од Македонија, и да организирам поглавје, односно дегустација на вино од Алзас од страна на братството Сант'Етиен, кој е најстарото братство во Франција и Алзас во Македонија, во Скопје или во регионот на Повардарието, кој мене особено ми е драг. Недалеко од Колмар се наоѓа селото Риквер, според многумина најубавото село во Алзас и Франција. Гостите од Македонија се разбира имаа можност да го поседат каде божичната магија е присутна и во пролетта. Тука се наоѓа и еден од најубавите божични пазари. Со своји впечатоци и тоа што може да се извлече од ова работна студиска посета, ни зборуваше Снежана Сарамандова, проект менаџер на фондацијата Аполонија од Гевгелија. Оваа студиска посета беше одлична можност да се видат и одблиску запознаат различните структури кои на туризмот, организирани од ниво на асоцијации, туристички бироа, кои што се непрофитни туристички бироа и асоцијации, кои што се под државна капа. Имав можност и чест покрај ова посета на овој регион да го видам искуството со организации за промоција на туризмот регионални во Германија. И интересно е дека сите тие имаат разбрано пораката дека за да успееме мора заедно да делуваме. Се надевам дека ќе успееме и ние тоа да го спроведеме на локално ниво, бидејќи нашата земја заслужува поголема промоција и поголема соработка заради иднината на тие што се останати да живеат во Македонија, кои си ја сакаат Македонија и сакаат да ја можеме заедно да ги не треба да создаваме приказни. Ние имаме многу приказни, меѓутоа само треба да ги презентираме на еден подостоинствен начин и треба сериозно да размисли и државата и приватниот сектор да вложат и да инвестираат во развој на туризмот, нормално со подршка и соработка. Инаку, конкретни цели на оваа посета е да подсетиме да се научи од најдобрата практика на Европската унија во управувањето со дестинации, да се приклучат на напорите на јавниот и приватниот сектор во управувањето со дестинации и на крај да се развие синтеза на најдобрите практики од Германија и Франција и да се прилагоди на условите во Македонија. Еве тоа е се за ова наше подолго јавување од Алзас, источна Франција. Да се надеваме дека нашите соговорници после нивниот престој овде во Алзас ќе успеат барем дел да го преточат во понудата што се дава од повардарскиот регион и се разбира од Македонија, не само за гостите од Франција, туку и за внатре во Македонија. Студио